السلام علیکم ڈیئرز، ہم نے ایٹا ٹیسٹ کی تیاریوں کے لیے کلاسز سٹارٹ کی ہوئی ہیں۔ کلاس 5 اور کلاس 6 کا میتھمیٹکس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر وہ کورس آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں اور وہ کورس ہم سے واٹس ایپ پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس کلاس 7 میتھمیٹکس کا چیپٹر نمبر 1 بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس کا ہم نے پارٹ 1 کمپلیٹ کر لیا ہے، یعنی لاز آف آپریشن کے ہم نے جو ایکسرسائز یہ والے جو مین پوائنٹس تھے یہ سارے ہم نے کر لیے تھے، جیسے کس طرح ایڈیشن ہوتی ہے، سبٹریکشن ہوتی ہے ریشنل نمبر کی، اس کے ساتھ ساتھ کلوجر پراپرٹی بھی ہم نے کر لی ہے، ایڈیٹیو آئیڈینٹی بھی ہم نے معلوم کر لی ہے، ایڈیٹیو انورس بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا، کموٹیٹیو پراپرٹی، ایسوسیٹیو پراپرٹی، یہ سب کچھ ہم نے یہاں پہ کور کر لیا ہے۔ چونکہ یہ جو ہم کر رہے ہیں تیاری، یہ ہم صرف ایٹا ٹیسٹ کے لیے کر رہے ہیں، اور یہاں سے ہمارے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن آف ریشنل نمبر، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ سب کچھ کا خلاصہ میں آپ کو تھوڑے ٹائم میں زیادہ نالج دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کا جو قیمتی ٹائم ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کو ہم قیمتی بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسرسائز نمبر 2 ہے، اور اس میں ہم نے کموٹیٹیو ایسوسیٹیو پراپرٹی کے بارے میں پڑھا ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ کموٹیٹیو پراپرٹی ہے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے، اور یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہے، یہ بھی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن آف ریشنل نمبر، اور یہ اب ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح سے یہ ڈویژن کرتے ہیں، ملٹیپلیکیشن آف ریشنل نمبر اور ڈویژن آف ریشنل نمبر۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، ملٹیپلائی دی فالوئنگ، ڈیوائڈ دی فالوئنگ، یہ کویسچن آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ آپ کو میں 2 منٹ کے اندر سارا کچھ سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہم یہ حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ملٹیپلائی دی فالوئنگ، اور نیچے لکھا ہوا ہے کویسچن نمبر 2 ڈیوائڈ دی فالوئنگ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپ آ جائیں، یہاں پہ آپ آ جائیں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایکسرسائز 2.1 میں دوبارہ سے پیچھے میں آ گیا ہوں، ایڈ دی فالوئنگ لکھا ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ ریویو ایکسرسائز ہے۔ کون سی ایکسرسائز ہے؟ ریویو ایکسرسائز ہے۔ اور اس ریویو ایکسرسائز میں جو ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے، یہ کہتا ہے کہ ایڈ دی فالوئنگ، یعنی جو 2.1 والے کویسچن ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ سبٹریکٹ دی فالوئنگ، یہ کویسچن نمبر 3 ہے، اور یہ بھی 2.1 والے، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ 2.1 اور 2.1 کا یہ کویسچن نمبر 2 ہے، یہ ہے سبٹریکٹ دی فالوئنگ۔ یہ بھی ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز میں موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پچھلے جتنے بھی ایکسرسائز ہیں، ان سارے ایکسرسائز کے جتنے بھی کویسچن ہیں وہ ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، کویسچن نمبر 4 ملٹیپلائی دی فالوئنگ، اور اس کا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ، اگر آپ یہاں پہ ایکسرسائز 2.3 میں دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے ملٹیپلائی دی فالوئنگ، پھر ڈیوائڈ دی فالوئنگ۔ اب 2.3 والے جو کویسچن ہیں وہ ایک تو یہاں پہ آ گیا ملٹیپلائی دی فالوئنگ، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیوائڈ دی فالوئنگ، کویسچن نمبر 6، ٹھیک ہے۔ یعنی کویسچن نمبر 4 اور کویسچن نمبر 6 یہ 2.3 والے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2.3 والا تو یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 2.2 میں۔ 2.2 میں ہے ایڈیٹیو انورس، اور پھر ویریفائی دی فالوئنگ، یہ تو کموٹیٹیو پراپرٹی والے ہیں نا، تو اس کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، ایڈیٹیو انورس، یہ دیکھیں ریسیپروکل لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایڈیٹیو انورس کہاں پہ ہے، یہ دیکھیں ایڈیٹیو انورس آف دی فالوئنگ ریشنل نمبر، یہ 2.2 والے کویسچن ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، نیکسٹ تیاری کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے، یہ تو 2.3 تو کور ہو گیا ہمارا، اور اس میں یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو ہم آج پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہ کویسچن نمبر 4 دیکھیں، یہ کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو انورس آف دی فالوئنگ ریشنل نمبر۔ اب 2.4 والا یہاں پہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے ملٹیپلیکیٹیو انورس آف دی فالوئنگ ریشنل نمبر، یہ کویسچن نمبر 8 پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی سمارٹ طریقے سے سیکھیں گے تو کم ٹائم میں زیادہ سیکھ پائیں گے۔ اگر ہم سمارٹلی کام نہیں کریں گے تو ہمارا جو کام ہوگا وہ کافی لینتھی ہوگا۔ سو یہاں پہ
میں آپ لوگوں کو جو پراپرٹیز ہیں وہ سمجھاؤں گا، اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی آئیں گے کہاں پہ، ڈائریکٹلی ہم آئیں گے ریویو ایکسرسائز کو حل کرنے کے لیے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں، ہم نے جو پارٹ 1 تھا، پارٹ 1 میں ہم نے یہاں تک حل کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس آج بات سٹارٹ کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن آف ریشنل نمبر کی، کہ ریشنل نمبر کو ہم کس طرح ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ملٹیپلائی 2/3 اینڈ -5/12، 2/3 اور 5/12 کو کیسے ہم ضرب دیں گے؟ تو یہاں پہ انہوں نے یہ سوال حل کیا ہوا ہے، 2/3 درمیان میں ضرب لکھا ہے، -5/12 کیا ہے۔ اب نیچے والوں کو آپس میں ضرب دینا ہے، اوپر والوں کو آپس میں ضرب دینا ہے، 2 ضرب انٹو -5 3 ضرب 12، تو جمع ضرب نفی 5 دنے 10 آ جائے گا۔ یا انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے کہ اس 2 کو 2 × 2 اور 6 دنے 12، ان کو آپس میں کینسل آؤٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا تو میں یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہاں پہ دیکھیں یہ والا کویسچن، 2/3 ضرب -5/12۔ اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے حل کرتے ہیں کہ 2 × 2 اور 6 دنے 12، اب اوپر والوں کو آپس میں ضرب دیں اور نیچے والوں کو آپس میں ضرب دیں، 1 ضرب -5 ایک ہی بٹا لگائیں، 3 ضرب 6، اور نفی ہے ادھر تو ہم نہیں لکھتے تو یہ جمع موجود ہوتا ہے، جمع ضرب نفی 5 × 5 اور 3 × 6 18، تو ہمارے پاس جو جواب آ جائے گا، 3 × 6 18 ہوگا، یہاں پہ ہمارے پاس جو جواب ہوگا وہ -5/18 آ جائے گا، -5/18 یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، ملٹیپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ ریویو ایکسرسائز میں دیکھیں تو ریویو ایکسرسائز میں یہ لکھا ہوا ہے ملٹیپلائی دی فالوئنگ، 11/24 اینڈ 27/28، یہ والا سوال میں حل کر دیتا ہوں۔ 11/14 یہاں پہ دیکھیں 11/14 ضرب 27/28، ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں 14 اور 27 یہ آپس میں کینسل نہیں ہوتے، 11 اور 28 یہ بھی کینسل نہیں ہوتے، تو ہم کیا کریں گے، 11 ضرب 27 کر لیں گے اور 14 ضرب 28 کر لیں گے، تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا آنسر، 11 کو 27 کے ساتھ ضرب دینا ہے اور 14 کو 28 کے ساتھ ضرب دینا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 27 ضرب 11 کر لیں، 1 7 7 اور 1 2 2، یہاں پہ 0 لگائیں، 1 7 7 اور 1 2 2 کر لیں۔ مزید اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ہم کیا لگا لیں گے، پلس والا سائن لگا لیں گے، سیدھے 7 × 0 7، 2 × 7 9 اور 2 اسی طرح آ جائے گا، تو اوپر ہمارے پاس کتنا آ جائے گا، 297، اور نیچے ہم لائن لگا لیں گے، 28 ضرب 14 کر لیں گے، 28 ضرب 14، 8 4 32، 3 حاصل، اس طرح 4 2 8 اور 3 11، ادھر 0 لگائیں گے، 1 8 8 اور 1 2 2 کر لیں گے، ادھر جمع لگائیں، 2 × 0 2، 8 × 1 9 اور 1 × 2 3، تو 297/392 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، آنسر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ ملٹیپلائی والا عمل ہم نے کر لیا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ سر جی یہ 3 ہندسوں والا ملٹیپلیکیشن ہم کیسے کریں گے، تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے کریں گے جس طرح ہم 2 ہندسوں والا کرتے ہیں، اوپر والوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں، نیچے والوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں۔ یہ ایک کویسچن میں آپ لوگوں کے لیے حل کر دیتا ہوں، اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا کویسچن نمبر
चलें यहाँ से यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर जो सी पार्ट है -1/9, ये देखें -1/9 ज़रब 5/12 ज़रब -2/25 -2/25। अब यहाँ पे देखें 5 एकम 5, 5 5 25, ये कैंसिल हो गया। 2 एकम 2 यानी -1 आएगा और 6 दूने 12, ये कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 ज़रब यहाँ से 1 आया हुआ है तो 1 ज़रब यहाँ से -2 था तो -1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आएगा 9, 6 और 5। नफ़ी 1 जमा 1, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, नफ़ी 1 कम नफ़ी 1, नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 तो नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नफ़ी ज़रब नफ़ी, इससे जवाब जमा आता है, ठीक है। और नफ़ी ज़रब जमा, इससे जवाब मनफी आता है। बात की समझ आ गई। तो इस तरह नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, तो जमा 1 आ गया। और इसको आपस में ज़रब दें, 5 6 30, 30 ज़रब 9, 9 0 0 और 9 3 27, 1/270 आंसर हमारे पास इस सी जूस से आ जाएगा। तो 3 वाला भी मैंने आपको बता दिया कि 3 को हम किस तरह से हल करते हैं। इसके अलावा ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने पहले भी बताया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया है। रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हम जाते हैं दोबारा पीछे की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर, कि हमारे पास रेशनल नंबर की, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना तो रेशनल नंबर की डिवीज़न किस तरह करेंगे, 3/4 बाई 7/8, तो 3/4 तकसीम 7/8। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डिवीज़न किस तरीके से होती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे 3/4 तकसीम 7/8। अब देखें, बहुत ही आसान स्टेप है। 3/4, ये तकसीम जो है ये ज़रब में तब्दील हो जाएगा और ये बटा उल्टा हो जाएगा। 7/8 है तो उल्टा हो जाएगा, तो 8/7 आ जाएगा। बात की समझ आ गई। अब इसको हल करना आसान है। 4 एकम 4 और 4 दूने 8, ये कैंसिल हो गया। ऊपर वालों को आपस में ज़रब दें और नीचे वालों को आपस में ज़रब दें। 3 ज़रब 2 और 1 ज़रब 7, तो 3 दूने 6 और 7 एकम 7, तो 6/7 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, इससे 6/7 आंसर आया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हमारे पास सवाल है डिवीज़न का। डिवाइड द फॉलोइंग, 17/22 बाई 24/51। तो इसको ज़रा हल करते हैं। 17/22, यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, और ये है 17/22 तकसीम 24/51। वही अमल करना है सॉरी, यहाँ पे देखें 17/22 तकसीम को ज़रब में तब्दील कर लेंगे, बटा उल्टा कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 51/24 हो जाएगा। बात की समझ आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 17 और 51 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 22 और 24 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है। 17 ज़रब 51 बटा 22 ज़रब 24। तो 17 और 51 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे कितना आंसर आता है। यहाँ पे सोचना है क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो देखें, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप इसको कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल हो सकता है।
یہ 3 کے ساتھ کینسل ہوگا، ٹھیک ہے. 8 3 24 اور 17 3 51. یہاں پہ اگر آپ مزید اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ کریں 8 3 24 اور 17 3 51، 17 کو 17 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور 22 کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا؟ 17 ضرب 17. یہاں سے اگر آپ دیکھیں 17 ضرب 17 تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 289. یہاں پہ لکھ لیں 289 تقسیم 22 ضرب 8 تو 8 دونے 16، ایک حاصل، 8 دونے 16 اور ایک 17. 289 تقسیم 176، 289 تقسیم 176 تو اس سے آنسر آ جائے گا 1.64. 289 تقسیم 176 1.64 آ جائے گا. اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں یہ ایسے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور 1.64 یہ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. آپ کے پاس آپشن میں دونوں آنسر آ سکتے ہیں، تو یہ آپ یہاں سے حل کر سکتے ہیں. باقی یہ دیکھیں ڈیوائڈ دی فالوئنگ والے، یہ جو بی جز ہے یہ یہاں پہ ہوا ہے، آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح بی جز ہوا پڑا ہے، یہاں سے دیکھیں سی جز بھی یہاں سے ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ پچھلا کویسچن دیکھنا چاہتے ہیں، کویسچن نمبر جو ہم نے اس والا کیا تھا، ایڈیشن اور سبٹریکشن والا کیا تھا، تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کویسچن نمبر 4 ہے اور یہ کہتا ہے کہ ملٹیپلائی دی فالوئنگ. یہ ملٹیپلیکیشن والا کیا ہوا ہے جو ہم نے پیچھے کیا ہوا ہے 297/392، یہ ہم نے کر لیا ہے. بی جز آپ یہاں سے دیکھیں، انہوں نے یہاں سے بی جز حل کیا ہوا ہے جس کا آنسر 2/5 ہے. سی جز یہاں پہ حل کیا ہوا ہے اور سی جز کا آنسر 1/270 ہے. یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے حل کر دیا ہے ابھی. اور اس طرح ڈی جز بھی اور ای جز بھی، اور اس طرح یہ کہتا ہے کہ یہ جو ای جز ہے نا، بک آنسر از رانگ کی کتاب کا جو جواب ہے وہ غلط ہے ای جز کا. تو آپ اس طریقے سے حل کریں تو 33/1480 آنسر آئے گا. ایف جز دیکھیں. اور 5واں جو سوال تھا، فائنڈ دا ریسیپروکل آف دی فالوئنگ، اور اس کا ریسیپروکل کیا ہوگا؟ 98/99 کا ریسیپروکل اس کا الٹ ہوگا. ریسیپروکل الٹ کو کہتے ہیں. 98/99 کا ریسیپروکل ہوگا 99/98. 55/-78 کا ریسیپروکل ہوگا -78/56. ٹھیک ہے، تو اس طرح انہوں نے یہ ریسیپروکل لکھے ہیں. -3/37 کا ریسیپروکل ہوگا 37/-3. -7/-41 کا ریسیپروکل ہے -41/-7. -39/-31 کا ریسیپروکل ہے 71/-39. اور یہ ڈیوائڈ والا یہ سوال آ گیا. اے جز تو میں نے کر لیا ہے، بی جز آپ یہاں سے دیکھیں، سی جز آپ یہاں سے دیکھیں، اور یہ ڈی جز ہیں. اسی طرح مزید ڈی جز کا یہ سلوشن ہے. ای جز یہاں پہ حل پڑا ہے. ایف جز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نوٹ بک آنسر از رانگ. یہ جو ایف جز کا آنسر ہے بک میں وہ غلط دیا گیا ہے. جی جز آپ یہاں سے دیکھیں، ایچ جز آپ یہاں سے دیکھیں. اب آتے ہیں 7ویں سوال کی طرف. یہ کہتے ہیں فائنڈ دا ایڈیٹو انورس آف دی فالوئنگ ریشنل نمبر. ایڈیٹو انورس ہمارے پاس ایکسرسائز 2.2 میں ہے. 77/88 کا ایڈیٹو انورس ہے -77/88. ٹھیک ہے، ایڈیٹو انورس کسے کہتے ہیں میں نے پیچھے سمجھایا ہوا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پارٹ 1 میں. ٹھیک ہے، اور ایڈیٹو انورس آف -16/33 کا ایڈیٹو انورس ہے -16/33. اور ایڈیٹو انورس کا مطلب یہ ہے کہ جواب 0 آئے. ٹھیک ہے، -1/-3 کا ایڈیٹو انورس ہے -1/-3. ظاہر سی بات ہے ادھر -21 ہے اور اس کا ایڈیٹو انورس ہوگا -21 بٹا میں 56 ہے، -56 ہے تو ادھر -56 ہوگا. ٹھیک ہے، تو -21/56 بس یہ لگانا ہے. جس کے ساتھ منفی ہے اس کے ساتھ جمع لگانا ہے، باقی اس کے طریقے سے لکھ لیں. 1/31 کا اب ملٹیپلیکیٹو انورس کی باری آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دوبارہ پیچھے چلتے ہیں تاکہ ہمارا جو کورس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کور ہو. ملٹیپلائی دی فالوئنگ، ڈیوائڈ دی فالوئنگ، یہ تو ہم کر چکے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کلوجر پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن.
یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو یا زیادہ ریشنل نمبر جس کو ہم ضرب دیں اور اس کا جو جواب آئے وہ بھی ریشنل نمبر آئے تو ایسے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں، ایسی پراپرٹی کو ہم کلوجر پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں۔ ویریفائی دی کلوجر پراپرٹی فار 9/13 اینڈ -5/11۔ تو 9/13 ضرب -5/11، تو منفی کو آگے لے کے آئیں کیونکہ جمع ضرب نفی ہو جائے گا۔ 9 ضرب 3 13 ضرب 11، ٹھیک ہے۔ اوپر والوں کو اوپر کے ساتھ ضرب دیں، نیچے والوں کو نیچے کے ساتھ ضرب دیں، تو 9 3 9 5 45/13 ضرب 11 143، -45/143، تو یہ کہتا ہے یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے۔ اسی طرح ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی، ایک ہوتا ہے ایڈیٹیو آئیڈینٹی اور ایک ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی۔ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کیا ہوتے ہیں اور ایڈیٹیو آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے لیکن شاید کچھ لوگ اگر اس سے رہ گئے ہیں تو دوبارہ ذرا سمجھیں۔ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی، یہاں سے سوچیں، آئیڈینٹی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا ہندسہ جس کو 98 کے ساتھ ضرب دیں اور یہ 98 دوبارہ جواب آ جائیں، یعنی اس 98 پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ تو دیکھیں اگلا مثال کے طور پر 2946 ضرب ایسے ہندسے کے ساتھ ضرب دیں کہ 2946 ہی جواب آئے، تو اس کو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کہتے ہیں۔ اب 98 کو 0 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 0 آئے گا، 98 کو 2 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو اس کا ڈبل آئے گا، لیکن 98 کو اگر ہم 1 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 98 × 98 آئے گا۔ 2946 کو اگر 1 سے ضرب دیں گے تو 2946 آئے گا۔ تو یہ جو ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی۔ اسی طرح ایک اور ہے ایڈیٹیو آئیڈینٹی، ایڈیٹیو آئیڈینٹی، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم اگر 99 کے ساتھ ایسے ہندسے کو جمع کریں کہ دوبارہ جواب 99 آئے، اور 2715 کے ساتھ ایسا ہندسہ جمع کریں کہ اس سے جواب پھر دوبارہ 2715 آئے، 99 کے ساتھ 1 جمع کرتے ہیں تو 100 آتا ہے، 99 کے ساتھ ہم 2 جمع کرتے ہیں تو 101 آتا ہے، 99 کے ساتھ اگر 0 جمع کریں تو دوبارہ 99 آتا ہے، 2715 کے ساتھ 0 جمع کریں تو دوبارہ 2715 آتا ہے۔ تو ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہمارے پاس 0 آتا ہے اور ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہمارے پاس 1 آتا ہے۔ سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دوسری بات ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس، یہاں پہ اس کو سمجھیں، میں موسٹ امپورٹنٹ 2 چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس اور دوسرا ہوتا ہے ایڈیٹیو انورس۔ ملٹیپلیکیٹیو انورس کا یہ مطلب ہے کہ ہم 3 کو ایسے ہندسے کے ساتھ ضرب دیں کہ اس سے جواب 1 آئے، 1/4 کو ایسے ہندسے کے ساتھ ضرب دیں کہ اس سے جواب 1 آئے۔ اسی طرح ایڈیٹیو انورس کا کیا مطلب ہے؟ ایڈیٹیو انورس کا مطلب ہے کہ 8 کے ساتھ ایسا ہندسہ جمع کریں کہ اس سے جواب 0 آئے، اور مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی بھی ہندسہ ہو، اے لے لیتا ہوں، کوئی بھی ہندسہ، اینی ہندسہ، اس کے ساتھ اگر ہم کوئی بھی چیز جمع کریں تو جواب 0 آئے، تو ایسے کو کہتے ہیں ایڈیٹیو انورس۔ ملٹیپلیکیٹیو انورس کا مطلب ہے کہ ہم ایسے کسی ہندسے کے ساتھ 2 ہندسوں کو ضرب دیں کہ اسے جواب 1 آئے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس 3 ہے، 3 کو ہم ضرب دیتے تھے 1/3 کے ساتھ، تو 3 اور 3 آپس میں کینسل ہو جائیں گے، 1 آ جائے گا، تو یہ 3 کا ملٹیپلیکیٹیو انورس، 3 کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کتنا آ جائے گا؟ 1/3۔ اور اگر آپ کے پاس 1/3 ہے اور اس کا پوچھے کہ اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہے، تو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس 3 ہے۔ اب یہ میں نے دیا ہوا ہے 1/4 ہے، 1/4 کا ملٹیپلیکیٹیو انورس 4 ہے۔ دیکھیں یہ 4 کینسل، 1 رہ گیا، اس کا جواب 1 آ گیا ہے۔
तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। और ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हैं। 8 जमा, अगर हम 8 के साथ ऐसा हिंसा जमा करें कि उससे जवाब 0 आए तो वो कौन सा हिंसा होगा, वो हमारे पास होगा -8। देखो 8 जमा -8 इज इक्वल टू 0, जमा ज़रब नफ़ी, नफ़ी 8 -8 0। तो 8 का एडिटिव इन्वर्स, ये ए से एडिटिव और इन्वर्स में कंप्लीट लिख लेता हूँ। 8 का एडिटिव इन्वर्स -8 होगा। इसी तरह ए, कोई भी हिंसा है उसका एडिटिव इन्वर्स -a होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में भी, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के बारे में भी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका आप खुद फाइंड आउट करें, क्योंकि मैंने मुकम्मल तरीक़ेकार, मुकम्मल रोड मैप आपको बता दिया है। अब ये बात करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, लेकिन दोबारा भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें कंप्लीट मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव नहीं, कम्यूटेटिव। यहाँ पे दोबारा देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ए जमा बी बराबर है, इधर देखो ए पहले है बी बाद में है, लेकिन इधर बी मैं पहले लिखता हूँ और ए को बाद में लिखता हूँ। इसका मतलब है कि अगर हम हिंसों को आगे पीछे कर लें तो जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता। सादा सा मैं मिसाल देता हूँ, 2 जमा 3 बराबर है 3 जमा 2 के। 2 जमा 3 से भी 5 जवाब आता है, 3 जमा 2 से भी 5 जवाब आता है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हमारे पास कोई भी 2 हिंसे आ जाएं और उसको हम जमा करें, उसकी जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो हम रेशनल नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं इधर 2/3 और 8/9, 2/3 और 8/9। दोबारा यहाँ पे देखें, 2/3 जमा 8/9। तो सबसे पहले तो नीचे वाले हिस्सों को हमने बराबर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 3 और 9 का। तो 3 एकम 3, 3 3 9। फिर देखें एक इसी तरह आ जाएगा और 3 एकम 3, 3 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो 3 3 9। एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम 9 आ गया। तो अब हमने इस नीचे वाले हिंस से 3 से 9 बनाना है, तो क्या करेंगे, 3 के साथ ज़रब देंगे, इसी 3 को ऊपर भी ज़रब देंगे। ये 9 है तो इसको कुछ नहीं कहना, 9 को 1 के साथ ज़रब देंगे, इधर भी 1 के साथ ज़रब देंगे। तो 2 3 6 और 3 3 9 जमा 8 एकम 8 और 9 एकम 9। अगर ये हम क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं। 2/3 जमा 8/9 था। अब दोबारा इधर करेंगे 8/9 जमा 2/3 इस साइड पे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 जमा 8 और दोनों एलसीएम में से एक एलसीएम लेंगे, 6 और 8 14/9 जवाब आ गया। ये हमारे पास किस साइड से आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, इधर 8/9 बाद में था, इधर हम पहले लिखे। इधर 6/9 पहले था, इधर हम
बाद में लिखेंगे। ये 6/9 सॉरी 2/3 है, 2/3 ठीक है। ये 8/9 पहले लिखा और 2/3 इधर पहले था तो उधर बाद में लिख लिया। एलसीएम तो हमने फाइंड आउट किया 9 है, इस 9 को कुछ नहीं कहना, इस 3 से 9 बनाना है तो इधर 3 को 3 से ज़रब दें, ऊपर भी 3 से ज़रब दें, ये 8/9 आ जाएगा, जमा 2 3 6 और 3 3 9 आ जाएगा। तो देखो अब नीचे वाला एलसीएम बराबर है 9 आ जाएगा, 8 जमा 6 हो जाएगा, 8 जमा 6 14/9 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसको कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास रेशनल नंबर में मुमकिन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो कैसे होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें हमारे पास जो सवाल था वो ये था 2/3 ज़रब 8/9, शायद इस तरह का सवाल था। दोबारा देख लेते हैं सवाल को, 2/3 8/9, ठीक हो गया। अब अगर आपके पास कैंसल नहीं होते, हाँ चलें, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो कैसे होगी, a ज़रब b बराबर है b ज़रब a, तो a हमारे पास 2/3 है, b हमारे पास 8/9 है, इधर b पहले लिखेंगे 8/9 ज़रब a को बाद में लिखेंगे 2/3, ठीक है। तो इसको अब हम हल कर देते हैं। अगर आपस में कैंसिल नहीं होते तो ऊपर वालों को आपस में ज़रब दें, नीचे वालों को आपस में ज़रब दें, ऊपर वालों को आपस में ज़रब दें, नीचे वालों को आपस में ज़रब दें। 8 दूने 16 9 3 27, 8 दूने 16 9 3 27, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सो देखें ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकती है। सो इसको आपने अपने साथ नोट कर लेना है। ये देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने की, और अगर आप ये देखें 16 नंबर स्लाइड पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमने कर ली है। सो ये तरीक़ेकार है। नेक्स्ट देखें, ये कहता है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एक सवाल मैं कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि हम कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं ये जुज़ लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको इंक्रीज़ करते हैं इसके साइज़ को। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मैंने साइन डाला है, 17/22 जमा 1/6 जमा 1/-13। अब इसका देखें कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंथी तो हैं लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमने सॉल्व भी तो करने हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया और ये राइट हैंड साइड आ गया, 17/22 जमा 1/6 जमा 1/-13। अब दोनों का हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्सों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 6 और यहाँ पे -13। तो सबसे पहले हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 11 दूने 22 और 3 दूने 6 और ये -13 इसी तरीके से आ जाएगा। फिर 11 एकम 11 और 3 और फिर -13 इसी तरीके से आ जाएगा। फिर 3 आ जाएगा
3 एकम 3 और इधर आ जाएगा -13। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -13, 1 1 और 1 आ जाएगा। इसको आपस में ज़रब दें, 11 दूने 22, 22 ज़रब 3, 22 3 66, 66 ज़रब -13, तो 66 ज़रब -13, तो देखें 6 3 6 18, 1 हासिल, 6 3 18 और 1 19। अगला 0 लगा लें, 1 6 6 और 1 6 6। अब देखें मनफी तो आएगा, वो जमा ज़रब नफ़ी आखिर में लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको जमा कर लेते हैं। 8 जमा 0 8, 9 जमा 6 15, 1 हासिल, 2 जमा 6 8 और हमारे पास जमा ज़रब नफ़ी 858 आ जाएगा। इसका जो नीचे वाला एलसीएम होगा और नफ़ी 858 आएगा। सो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो ये हमारे पास 858 इसका एलसीएम आ गया है। अब हम 22 को 39 के साथ ज़रब देंगे तो 858 आ जाएगा। इसी 39 को ऊपर भी ज़रब देंगे, 6 को 143 के साथ ज़रब देंगे तो 858 आएगा। ऊपर भी हम क्या करेंगे, 143 के साथ ज़रब देंगे। और इधर हमारे पास -13 है तो इसको 66 के साथ ज़रब देंगे, ऊपर भी हम 66 के साथ ही ज़रब देंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड के लिए ये तरीका इख्तियार किया, लेकिन राइट हैंड साइड के लिए हम अगला तरीका इख्तियार करेंगे। लेकिन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें हम एक काम ये करते हैं कि इधर हम पहले दो को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं, आखिरी दो को, तो राइट हैंड साइड पे हम पहले दो को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ये इस तरह है, a जमा b जमा c बराबर है a जमा b जमा c। इधर देखें, हम अगर पहले दो को ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं तो इधर हम आखिरी दो को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर हमने क्या किया, आखिरी दो को ब्रैकेट के अंदर बंद किया, तो आखिरी दो को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें और इधर हमने राइट हैंड साइड बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 39 के साथ। तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 663 बटा 858 जमा, इसको हम आपस में क्या करेंगे, जमा करेंगे। 143 से कम 143 बटा 6 को हम 143 के साथ ज़रब देंगे तो 858 आ जाएगा। दरमियान में जमा है, 66 एकम 66 डिवाइडेड बाई -13 ज़रब ये 66, तो हमारे पास 858 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला ये है कि ये मनफी आएगा, ठीक है। तो मनफी को इसके साथ ज़रब देंगे तो ये भी मनफी आ जाएगा। चलें इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये देखें, हमारे पास मनफी आएगा, जमा ज़रब नफ़ी, ठीक है। और इधर भी फिर हमारे पास मनफी आ जाएगा। अगले स्टेप में हम देखते हैं इसको, अगला स्टेप किस तरह होगा। यहाँ पे अगर आप देखें 663 बटा 858 जमा, यहाँ पे हम देखें 143 नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, ये 66 आ जाएगा, तकसीम 858 आ जाएगा। तो 143 से हम अगर मनफी करें 66 को, 143 मनफी 66, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 77। तो इधर देखें 663 बटा 858 जमा, ये आ जाएगा 77 बटा 858, क्योंकि ब्रैकेट को हमने हल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को आपस में जमा करेंगे, 663 जमा 77 बटा 858, क्योंकि अब हमारे लिए आसान है, हमने एलसीएम फाइंड आउट पहले से कर लिया है। अब हमारे पास नीचे वाले हिस्से के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। इसके साथ हम जमा करेंगे 663 को, 77 जमा 663, इससे जवाब आ गया है 740। तो ये 740 बटा 858, ठीक है। अब अगर आप इसको मज़ीद हल करना चाहते हैं तो ये कितना, 2 पर डिवाइड कर लें, 740 तकसीम 2, तो इससे आता है 370 डिवाइडेड बाई 858 तकसीम 2, 858 तकसीम 2,
اس سے آتا ہے 429. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کا سالوشن، تو یہ اگر آپ دیکھیں 337/429، تو یہ 300 ہم نے 740 ہے نا، تو 370 ہم نے کیا، یہ کس طرح سے آ گیا ہے 663 جمع 77، تو 7 جمع 3 10 ایک حاصل، اور 7 جمع 7 14 ایک حاصل، تو یہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا. اور اس کو پھر ڈیوائڈ کیا 2 کے ساتھ، 740 تقسیم 2 370/429، تو ہمارے پاس تو یہ آ رہا ہے. چلیں اب ہم کیا کر لیتے ہیں نیکسٹ. انہوں نے کیسے کیا، انہوں نے پہلے اندر والوں کو حل کیا. ٹھیک ہے، 6 اور 13 کا LCM فائنڈ آؤٹ کیا، 78 آ گیا تھا. تو پھر انہوں نے 22 اور 78 کا LCM فائنڈ آؤٹ کیا، 858 آ گیا. اب 12 اور 78 کا LCM، تو 858 آ گیا. اوپر 663 جمع 11 آیا ہوا ہے، 663 جمع 11 674، اور ہمارا آیا ہوا ہے 663 جمع 77. تو یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سو یہاں پہ میں نے اپنے کویشچن کی پڑتال کی، ہمارا کویشچن بالکل ٹھیک آ رہا ہے. چلیں اب ہم ان کے طریقے سے حل کر دیتے ہیں کہ 17/22 جمع 1/6 جمع 1/-13. اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس پیج پہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مجبوراً نیکسٹ پیج پہ جانا پڑ رہا ہے. 17/22 1/6 2/-13، 17/22 اور 1/6، اور اگلا ہمارے پاس کیا تھا 17/22 1/6 2/-13، 2/-13 2/-13. اس سائڈ پہ ہم نے کیا کیا تھا، آخری دو کو بریکٹ میں حل کیا تھا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ادھر اوپر لکھنے رائٹ ہینڈ سائڈ. اس میں ہم پہلے 17/22 اور 1/6 کو پہلے حل کریں گے. 22 اور 6 کا LCM فائنڈ آؤٹ کریں، تو 11 دونے 22 اور 3 دونے 6، اور مزید 11 × 11 اور 3 آ جائے گا، اور پھر ادھر 3 × 3، تو 11 دونے 22 اور 22 3 66 ہمارے پاس LCM آ جائے گا. تو اب ادھر دیکھیں 17/22، 22 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 66 آ جائے گا. اوپر بھی 3 کے ساتھ ضرب دیں گے، جمع 6 کو 11 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 66 آ جائے گا. ضرب ادھر بھی 11 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. سو یہ ہمارے پاس فاسٹ 2 آ گئے. جمع 2/-13 کو ہم اسی طریقے سے لکھ لیں گے. 17 3 51 ہو جائے گا، اور 22 3 66 ہو جائے گا. جمع 11 × 11 ہو جائے گا، اور 11 6 66 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان کو علیحدہ لکھ لیں. جمع 2/-13 کو علیحدہ لکھ لیں. ٹھیک، اب جاتے ہیں تھوڑا سا مزید آگے. 51 اور 11 کو جمع کر لیں تو یہ 62 ہو جائے گا. 62/66، یہ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم LCM میں سے ایک لیتے ہیں، اوپر والوں کو جمع کر لیتے ہیں. 51 جمع 11 62/66 جمع 2/-13. اب 66 اور -13 کا آپ کیا کریں، LCM فائنڈ آؤٹ کریں. تو سب سے پہلے 2 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو 33 دونے 66 اور -13 آ جائے گا. پھر 11 پر 11 3 33، اور یہ -13 اسی طریقے سے آ جائے گا. پھر 3 × 3، یہ -13 اسی طریقے سے آ جائے گا. پھر -13 × 13. ٹھیک ہے، اچھا چلیں اب ان کو ضرب دیں. 2 ضرب 11، یہاں پہ میں ضرب کر لیتا ہوں. 2 ضرب 11 ضرب 3 ضرب -13، تو 858 آتا ہے. ٹھیک ہے،
अब हमारे पास ये तो 858 आ गया है। अब 858 को हम 66 के से हिंसे के साथ ज़रब दें कि ये हमारे पास 858 आ जाए, तो 66 को 13 के साथ ज़रब देंगे, 858 आ जाएगा। इस 13 को ऊपर भी ज़रब देंगे और इस 13 को, ये जो 13 है इसको कौन से हिंसे के साथ ज़रब देंगे कि 858 आ जाए, तो इसको 66 के साथ ज़रब देंगे। ठीक है, अब देखो 62 ज़रब 13 हमारे पास कितना है, 62 ज़रब 13, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 806। ठीक है, नीचे तो हमारे पास 858 आ गया है और ये जमा, और 66 ज़रब 2, 6 दूने 12, एक असल 6 दूने 12 और एक 13 बटा ये मनफी 858 आ जाएगा। ठीक है, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी। अब इस स्टेप को ऊपर हल कर देते हैं यहाँ पे, तो 806 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 858 आ जाएगा। ये जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी हो जाएगा और ये 132 बटा 858 आ जाएगा। तो 806 मनफी 132 बटा 858, तो 806 मनफी 132, इससे आंसर आता है 674। तो 674 बटा 858, तो 674 को 2 पर तकसीम करें। ठीक है, इससे जवाब आता है 337 बटा 858 को 2 पर डिवाइड करें तो इससे आता है 429। तो 337 बटा 429 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब ये जो हमारे पास पिछला पेज था, पिछला जो पेज था इस पे जो हमने यहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि इससे हमारे पास क्या आना चाहिए था पिछले पेज में, यहाँ पे 17 बटा 22 39 के साथ मल्टीप्लाई किया, जमा 1/6 ज़रब 1 बटा, तो यहाँ पे देखें ना, ये 1 बटा मनफी 13 हमने किया है, 1 बटा मनफी 13, तो 1 बटा नहीं है बल्कि 2 बटा मनफी 13 है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन था वो सही तरीके से नहीं आ रहा था। तो इधर अगर हम 2 लगा लें, यहाँ पे देखें 2, तो इधर भी 2 लगेगा और 66 के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 132 आएगा। ठीक है, 66 ज़रब 2 और 143 से 132 मनफी करें, यहाँ पे 132 आ जाएगा। 143 से अगर 132 मनफी करें तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 बटा 858, हाँ बात की समझ आ रही है, यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, ये 11 हो जाएगा। अब इधर भी 11 हो जाएगा। अब इधर देखें, ये 663 जमा 11, तो फिर कितना आता है, 674 आता है, बिल्कुल 674 आता है। और इधर फिर हमारे पास 337 आता है, 337 बटा 429। तो ये करेक्शन मैंने अभी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू थी हमने वैल्यू यहाँ पे 2 की जगह 1 पुट की थी, इसलिए हमारा जो आंसर था वो सारा, मैथमेटिक्स में आपने बड़ा एहतियात करना होता है। ठीक है, तो ये आंसर मैंने सारा आप लोगों के लिए करेक्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर अंडर एडिशन तो हमने कर ली है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी मैं आप लोगों के लिए ये हल कर देता हूँ। ये तो अंडर एडिशन था कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। मैंने दोनों तरीक़ों को बता दिया है। यहाँ से आपने देख लिया है। आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ से मैंने जूम कर लिया है। 17 बटा 22 ज़रब 1 बटा 6 ज़रब 2 बटा मनफी 13। इधर आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद किया है और इधर पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद किया है।
मैं समझा रहा हूँ, इस बात को समझें। लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास 17/22 ज़रब 1/6 ज़रब 2/-13। 6 और 2 को आपस में कैंसिल किया, 2 एकम 2 और 3 दूने 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 और 13 3 39। नफ़ी है तो नफ़ी आएगा, ठीक है। 17/22 ज़रब -1/39, तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 17 और 22 ज़रब 39 858, 17/858 आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, 17/22 ज़रब 1/6 ज़रब 2/-13, तो इसको लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो ये देखें 17/22 ज़रब 1/6 ज़रब 2/-13, तो पहले 22 और 6 को आपस में ज़रब दिया, 232 हो गया, 17 एकम 17 आ गया। फिर ज़रब किया 2/-13 के साथ, तो ये मनफी है, तो ऊपर और नीचे वाले को कैंसिल किया, 232 और 2 को 66 आ गया। 17 और 13 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये 17 एकम 17 आ गया है। नफ़ी आ रहा है यहाँ पे, तो नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 17/858। तो इसी तरीके से आपने लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड का -17/858 है और राइट हैंड साइड का भी -17/858 आ रहा है। इसी तरीके से इन्होंने और पार्ट्स भी हल किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन्होंने किया है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, जो मुश्किल था मैंने आपको बता दिया, जो आसान है वो आप खुद करेंगे। ये देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, आप इसको खुद करें, ठीक है। यहाँ से इसको इसी तरीके से इसका सलूशन मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे सी जूस देखें, सी जूस हमारे पास ये है, ठीक है, और इसी तरह ये यहाँ तक आया हुआ है, और अब इसका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है। डी जूज ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ तक सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पे आया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह ये ई जूज है, ये सारे अज्जा आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से देखें ये वाला, फिर एफ जूज है यहाँ तक, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन है, तो ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ये वैसे करने की क्वेश्चन नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारा कुछ मैंने अभी आपको बता दिया है। नोट इट डाउन में जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ आल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक MCQs आ गया है, आपने इसको अपने पास नोट करने हैं। खाली जगह इज़ आल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, इस खाली जगह में नीचे आपको ऑप्शन दिया गया होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आपने इसमें से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को चूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक और MCQs आ गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने हल कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये अभी मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसकी अब हम बात करेंगे। सो दोस्तों ये पार्ट 2 था यहाँ तक, और इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 3 बनाऊँगा, उसके लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है। इंशाल्लाह पार्ट 3 इसका मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, और उसका इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं वो लेके आऊँगा। अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, चैनल पे नए तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम आपको उसका इंशाल्लाह हिस्सा बना देंगे। थैंक्स फॉर